हाय फ्रेंड्स मो रश्मि आपण मानक रश्मि टीवी स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अष्टम श्रेणीर भूगोलर जो 5टी प्रोजेक्ट वर्क रही तार एनसर गुड़िक नहीं आसी तेणु आपण मानक अनुरोध भिडटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखु। भिडटी देख सारापर भिडटी पसंद आसिले भिडटी को हृदय लाइक कर दिंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानक भिडटी को व्हाट्सएप और फेसबुक माध्यम शेयर करने बिल्कुल भी भूलु ना। ता सहित एवं सुधा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ता पाखरे आसुथिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि ये लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई परिबे। डेरी नक चलतु अष्टम श्रेणीर भूगोलर जो प्रोजेक्ट वर्क 5टी रही तार एनसर गुड़िक जाणी नबा। तो प्रथम प्रश्नटी रही जलचक्रर एक मॉडल प्रस्तुत करी यार प्रक्रिया को वर्णना कर। तो प्रकल्पर कार्य रही जलचक्रर एक मॉडल प्रस्तुत करी यार प्रक्रिया को वर्णना करिबा। तो परिचय प्रथम लिखिबे जल पृथ्वीर सबुठारु दरकारी प्राकृतिक संपद। पृथ्वी रे जल निरंतर भाव में एक रूपरू अन्य रूप को परिवर्तित होई घूरिबाकू जलचक्र कुआजाए। यह एक स्वाभाविक एवं अविरत प्रक्रिया। प्रकल्पर उद्देश्य जलचक्र प्रक्रिया बुझिबा, प्राकृतिक संपद भावे जलर गुरुत्व बुझिबा, जलर सठिक और न्यायसंगत व्यवहार प्रति सचेतन हेबा। तो यहाँ पे आवश्यक सामग्री कौन रही ना कार्डबोर्ड नेबे, नील सबुज रंग, कपा रंग जो मेघ तापरे चित्रांकन पेंसिल, छोट गच और पहाड़ चित्र। मॉडल प्रस्तुति प्रक्रिया कार्डबोर्ड उपरे समुद्र, नदी, पहाड़ और गछ अंकन करिवे। सूर्यर चित्र अंकन करी तार किरण देखाइबे। उपरे कपास लगाई मेघ तैयारी करिवे। समुद्र ऊपर को जाउथिबा तीर चिन्ह दे बाष्पीभवन देखाइबे। मेघरू तलकू वर्षा पड़ुथिबार चित्र अंकन करिवे। 5 नंबर जलचक्रर प्रक्रिया वर्णना। जलचक्रर मुख्यतः 4टी पदक्षेप रही। प्रथम रही बाष्पीभवन। सूर्यर तापरे समुद्र, नदी और पोखरीर जल बाष्परे परिणत होई आकाश को जाए। घनीभवन जल बाष्प ठंडा होई मेघ रूपे परिणत हुए। वर्षा मेघ भारी हेले वर्षा, शिला वर्षा किंबा हिम रूपे पृथ्वी रे पड़े। जलचक्रर गुरुत्व पृथ्वी रे जीवन धारण पय आवश्यक। कृषि कार्य सहायक। पानीय जल जोगाण करे। परिवेश समतुलन रक्षा करे। प्राकृतिक संपदर न्यायचित व्यवहार। जल, मृत्तिका और जंगल भली प्राकृतिक संपदर सठिक व्यवहार आवश्यक। अनावश्यक जल व्यय बंद करने उचित। वर्षा जल संरक्षण करने आवश्यक। गछ लगाइबा और जंगल सुरक्षा करने उचित। यह द्वारा समस्त अंचलर समान और स्थायी विकास संभव। उपसंहार जलचक्र पृथ्वी रे जलर संचालन प्रक्रिया। या छड़ा पृथ्वी रे जीवन संभव नुहे। तेणु आमे समस्ते जल संरक्षण करी प्राकृतिक संपदर सठिक व्यवहार करने उचित। प्रश्न नंबर 2 तुम अंचल रे देखा जाउतिबा पशु और पक्षी मानकर नाम लेख। तुमको भल लागुतिबा 5टी पशु और पक्षी नाम को सारणी रे लेख। अभिज्ञ तथा गुरुजन को पचारि एबे प्राय आउ देखा जाउ नतिबा 2-3टी पक्षी संपर्क रे लेख और सेमानक विलुप्त हेबार कारण दर्शाओ। प्रकल्प कार्य आम अंचल रे देखा जाउतिबा पशु और पक्षी। पशु और पक्षी माने प्रकृतिर अंश। से माने परिवेश समतुलन रक्षा करती। जंगल, जल और मृत्तिकार सुरक्षा हेले पशु पक्षी माने भल भावे बंची पारती। आम अंचल रे देखा जाउतिबा पशु मानकर नाम गाई, छेली, कुकुर, बिलेई, गध, घोड़ा, शुआ, बानर। आम अंचल रे देखा जाउतिबा पक्षी मानकर नाम काऊ, पारा, चढ़ई, मयूर, हंस, कोइली, टिया। मते भल लगुवा 5टी पशु और पक्षीर सारणी। क्रमिक संख्या 1 पशु पक्षीर नाम होची गाई। कहीं भल लगे ना दूध देउची और उपकारी। कुकुर घरर रक्षा करे। 3 रे मयूर सुंदर और रंगीन पक्षी। कोइली मिठा स्वर रे गाए। टिया कथा होई पारे। एबे प्राय देखा जाई नथिबा बा विलुप्त पक्षी माने ग्रेट इंडियन जो
ଗଡ଼ା ବଣ୍ଟା ରହିଛି। ଧୂସର ଗୃଧ ଭଲଚର ଚଢ଼େଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କମିଯାଇଛି। ବିଲୁପ୍ତ କିମ୍ବା କମିଯିବାର କାରଣ ନା ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇ ଯିବା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକାର, ମୋବାଇଲ ଟାୱାରର ବିକିରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଜଳ ଅପଚୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପସଂହାର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଧାନ ଓ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ ସାରଣୀରେ ସଜାଅ। ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଅଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ। ତ ଉତ୍ତର ପରିଚୟ ଲେଖିବେ। ଭାରତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଧାନ ଓ ଗହମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ। ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ସିଞ୍ଚାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୁଏ। ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1, ରାଜ୍ୟର ନାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିଶେଷତା ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଓ ସିଞ୍ଚାଇ, ପଞ୍ଜାବ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ସିଞ୍ଚାଇ, ଓଡ଼ିଶା ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ପାଖରେ ଲେଜେଣ୍ଡ ତିଆରି କର। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନର କାରଣ ଉର୍ବର ଆଲୁଭିଲିଆ ମୃତ୍ତିକା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷା, ନଦୀ ଓ କ୍ୟାନାଲ ସିଞ୍ଚାଇ, ଉନ୍ନତ ବୀଜ ଓ ସାର ବ୍ୟବହାର, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। ଉପସଂହାର ଧାନ ଓ ଗହମ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଫସଲ। ଅନୁକୂଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଓ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଶର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ପୂର୍ବେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଲେଖ। ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ସାରଣୀରେ ସ୍ଥାନିତ କର। ପୂର୍ବର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ପରିଚୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବେ ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା। ପୂର୍ବର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ ଥିଲା ଲଙ୍ଗଳ, କୁଦାଳ, ମଠା, ଗଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନାମ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ପାୱାର ଟିଲର, ଥ୍ରେସର, ହାର୍ଭେଷ୍ଟର, ପମ୍ପ ସେଟ୍। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ନା ସୁବିଧା ରହୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗେ, ଉତ୍ପାଦନ କମ୍। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, କମ୍ ଶ୍ରମରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ, ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସରଳ ଓ ପରିବେଶ ମାନ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ଅଧିକ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜମିରେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଉପସଂହାର କୃଷିର ବିକାଶ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା କୃଷିର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 5 ନମ୍ବର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଉକ୍ତ ଫସଲର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ନା ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉପଯୁକ୍ତ ଫସଲ। ପରିଚୟ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି କୃଷିର ମୂଳ ଆଧାର। ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଚାଷୀ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟ ଜଣାଗଲା। ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଦରସା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଲ ମାଟି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ସାରଣୀ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର, ଭଲ ହେଉଥିବା ଫସଲ। ଦରସା ମାଟିରେ ଧାନ, ଗହମ, ଆଖୁ, ସବଜି ଭଲ ହୁଏ। ଲାଲ ମାଟିରେ ମୁଗ, ଚଣା, ଚିନାବାଦାମ। କଳା ମାଟିରେ କପା ଆଉ ତିଳ। ଭଲ ଫସଲ ହେଉଥିବାର କାରଣ ଦରସା ମାଟି ଉର୍ବର ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମୃଦ୍ଧ, ପାଣି ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଭଲ, ସିଞ୍ଚାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଷା। ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ଚାଷ, ରବି ଋତୁରେ ଗହମ ଓ ଡାଲି ଚାଷ,
ପରିବା ଚାଷ ସାରା ବର୍ଷ ହୁଏ। ଉପସଂହାର ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହୁଏ। ମୃତ୍ତିକା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଠିକ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଲେ କୃଷିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ। ଏଇ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବିଷୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।